اور بھی بڑا ہو سکتا تھا کیونکہ پہلی آئی ڈی چھوٹی تھی اور دوسری آئی ڈی اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ دوسری آئی ڈی زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نقصان کرے. پولیس نے بڑی محنت کے ساتھ عارف نام کے دہشت گرد کو پکڑا ہے جو ریاسی کا رہنے والا ہے اور اس کی تفتیش اور انٹیروگیشن کے دوران یہ پتہ بھی چلا کہ یہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے لگ بھگ 3 سال سے یہ پار جو ہینڈلر ہیں دہشت گردی کو چلانے والے جو لوگ ہیں لشکر توبہ کے ان کے ساتھ اس کا تال میل ہے. اس کا ماما کافی سالوں آفتاب مارکیٹ سری نگرس مز یدوے رات شامن کئی دکان سیل کرنے آمت تاہم دکان آز انتظامیہ طرف یل تراؤن آمت. یہ کات بام لائق انتظامیہ طرف ون آمت ان دکانن پہ غیر قانونی قبضہ کرنے آمت. تاہم آز دکاندارن تو انتظامیہ درمیان کت بات سپزمز یم پتہ دکان تمام دکان یل تراؤن آئی. ات موقع پہ دکاندارو انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا بہت صحیح تھا اور ہم ایل جی صاحب کے بہت شکر گزار ہے جنہوں نے اس مسئلے کو ہم نے اس سے اپیل کی تو انہوں نے اس مسئلے پہ دھیان دے دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتھورائزڈ یہاں ہیں ہم ان اتھورائزڈ نہیں ہیں. 1972 سے لے کے ٹل ڈیٹ تک مارچ 2023 تک ہماری رینٹ ایڈوانس ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کل کس طرح آ گئے اور ہمیں سیل کی یہ دکان. اس وجہ سے ہم بہت پریشانی میں تھے پوری رات بھر ہم یہاں بیٹھے تھے. آج میٹنگ ہو گئی انہوں نے ہمیں بلایا ہم وہاں ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کی دکانوں کی سیل ابھی کھول دی جائے گی. ہم نے کہا ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے آپ ہمیں بندے دے دو ساتھ سیل اٹھاؤ خود ہم خود نہیں اٹھائیں گے. تو وہ آئے ان نے بندے دے دیے ہم ان کا بہت معین صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں. اس میں کہنے کی کیا بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے. ہمارا روٹی روزی ہے 50 سال سے میں یہاں اسٹیبلش ہوا ہوں 50 سال پہلے. سوال یہ ہے کہ گنڈا سنگھ کی بلڈنگ ادھر ہے اس کا جو لینڈ ہے اس کا وال لگا ہوا ہے 1957 میں تو یہ اس وال سے باہر ہے. یہ جو میونسپلٹی کی یہ ہے پراپرٹی یہ اس وال سے باہر ہے. جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے تو انہوں نے ان سے بات کی جو ریونیو ریکارڈز تھے انہوں نے ان کو دکھائے تو ڈیوکام صاحب نے وہ دیکھ کے ایل جی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بولا نہیں یہ لیگلز ہے ان کو چھوڑ دیجئے ان کی سیلنگ ڈی سیلنگ کیجئے. بہت زیادہ ہم بیان نہیں کر سکتے میڈیا کے تھرو لیکن ہم شکر گزار ہیں بہت زیادہ میڈیا کے بھی تو انہوں نے بہت اچھا رول اس میں نبھایا. سبھی نے ہمارے ٹریڈرز فیڈریشن ہم ان کے بھی شکر گزار ہے ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے بھی شکر گزار ہے سب نے بہت اچھا ایفورٹ کیا اس میں. جموں کشمیر میں دو سرکاری زمین خالی کرنے کاروائی جاری تک ات خلاف آز جموں کشمیر کسان تحریک طرف سری نگرس مز احتجاج تو نعرہ بازی کرنا آمد. احتجاج میں یدوے لکن ہند ہجوم نظر گسان تک احتجاج میں شامل ذمہ طرف ون آمد یدوے پتمو کہیا وریو پہ ات زمین پہ روزان تاہم آز انتظامیہ طرف زمین یل تران حکم دن اس غریبن سے سراسر ناانصافی. تمو موال انتظامیہ اپیل کرمز یہ انہدامی کاروائی گھس رکاونہ ین یتھ عام لوکن ہند مشکل دور سپدن. بلڈوزر کی یہ سرکار نہیں چلے گی ظلم اب اور نہیں ظالموں بس کرو ظلم اب اور نہیں ظلم اب اور نہیں انقلاب زندہ باد تحریک کا سیکرٹری ہوں. آج ہم یہاں پر احتجاج درج کر رہے ہیں. یہ احتجاج سرکار نے جو پروسیس شروع کیا ہے جو ڈیمولیشن کا پروسیس شروع کیا ہے جو ایوکشن کا پروسیس شروع کیا ہے اس کے خلاف ہم یہاں احتجاج درج کر رہے ہیں. یہ سرکار کی سراسر ناانصافی ہے جس زمین پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے یہ 1895 میں جب لارن صاحب نے یہاں پہلا سیٹلمنٹ کیا
उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। उस वक्त आबादी 1 लाख के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं ये 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ज़मीन वही है। इस ज़मीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कवानीन आए। 1987 में महाराजा ने नाजायज जो ये घास चराई थी, नाजायज जो नवतौर ज़मीन थी, उसको शामला देह में तब्दील करके यहाँ के किसानों को उसके मालिकाना हक दिए। उसके बाद 1935 में और एक कानून आया जिसके तहत जिन लोगों को इस जमीन पर 15 साल से कब्जा था इस शामला देह पर, उनको उनके मालिकाना हक मिले। उसके बाद और कवानीन आए मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे यहाँ पांपोर की जो ये पांपोर और पुलवामा की जो ये जहाँ ज़ाफ़रान तैयार, उसके लिए भी कानून लाया गया, वहाँ पर भी लोगों को मालिकाना हुकूक दिए गए हैं। और आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर लोग इस ज़मीन पर रह रहे हैं और इसमें जो कवानीन बनाए हैं महाराजा के टाइम से, उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स यहाँ हुए, लैंड टू टिलर हुआ है, तो आज कहाँ से ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से रह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। हम सरकार के इस नेगेटिव अप्रोच के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार ये पॉलिसी जो है ये तरक करे और लोगों को जीने का मौका दे। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल ही बजट पेश हुआ, वहां बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई सहूलत नहीं है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बुलडोजर के लिए इस सरकार के पास पैसा है। हम आपकी वसादत से सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी साहब को अगर जमीन छीनने का इतना ही शौक है, गलवान वैली में जो चाइना ने जमीन छीनी है उसकी हिफाजत तो करते, उसकी हिफाजत में लग जाते। ये बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ ते जुम्मस अंदर इमावाल प्रेस कॉन्फ्रेंस संज करना आमुद। यथ अंदर गुलाम हसन मीरन कत करान वोन जे LG इंतजामियास अपील कर जे बिल्डोजर कार्रवाई गस रुकावने यीन। असर नहीं थे, वर्किंग सीजन कम था इन स्पॉट्स पे क्योंकि ये विंटर जोन्स थे। फिर लगभग ये 82-83 या 85 तक इन्होंने होटल्स तैयार 2-3 साल काम किया तो 89-80 में सारा कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। तब से अब पिछले 2-3 साल से उन्होंने काम शुरू कर दिया। आप उनको भी बाहर फेंक तरीका जो सारी कंट्री में, वी आर नॉट आस्किंग फॉर ए स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जब स्पेशल प्रोविजन जो सारी कंट्री में रिन्यूअल ऑफ लीज का तरीक़ाकार है, जम्मू कश्मीर में आप ये क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के साथ क्यों ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो सब सिस्टम को ही डिस्टर्ब करता है? एक तरफ से आपका हम टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, टूरिज्म डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड है आप उसी को तहस-नहस कर रहे हैं। तो आपकी पॉलिसी में मुझे नहीं लग रहा है कहीं पे सही तरीका है। इसी तरह से हमारा मानना है कि सरकार को ये सारी चीज़ें रिविजिट करना चाहिए। इस वक्त जबकि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि आर्टिकल 370 हटने से जो रुकावट बनी थी डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर में वो हट जाए। लेकिन जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के लोग फील कर रहे हैं, वो कहती हैं शायद ये जो सारा कुछ हो रहा है ये शायद आर्टिकल 370 के हटने से हो रहा है। उनके मकान महफूज नहीं है, उनका कारोबार महफूज नहीं है, वो अपने आप को गैर महफूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है, उसके जो सिटीजन्स हैं वो सेफ फील करें, प्रोटेक्टेड फील करें। आज ऐसी बात है मसलन जिस तरह मिलिटेंसी का दबाव इन्होंने कम कर दिया, मिलिटेंसी को डिफेंस पे लाया तो एक सिक्योरिटी का माहौल जम्मू कश्मीर में हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से ही इनसिक्योरिटी का माहौल खड़ा किया गया है। इसको ज़रूरत है इसमें काम करने। इस तरह से उन लोगों का आर्गूमेंट होता है, उन लोगों का आर्गूमेंट स्ट्रांग होता है जो कहते हैं कि जिनका नजरिया सियासी तो डिफरेंट है।
یہ بیر نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر سلمان ساگر سند طرف انتظامیہ انہدامی کاروی ہز مذمت کرنا آمز تمو موال پریس کانفرنس کران وونمت زِ یدوے انتظامیہ لکن ہند مشکل دور کرنچ کام کریں تاہم ات برعکس یمو لک پریشانین من مبتلا کرمت تمو وون زِ یمو لکو ورہ وعدہ پہ تعمیرات بنومت تاہم یمے آز بے دخل کرنے یوان یس لکن ست سراسر ناانصافی تمو کت کران وونمت زِ انتظامیہ طرف ون آمت زِ 2 مرلہ 5 مرلس تام یہ کھانا تہ کاروی کرنے تاہم آز گوڑ تمنے بے دخل کرنے یوان یم کن لوک تشویشس مز ہین آمت. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ڈیمولیشن ڈرائیو کو. ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار جو بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کو درد سمجھنے کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ ٹوٹل برعکس چیزیں ہیں. یہ سرکار لوگوں کو درد بھی دے رہی ہے, لوگوں کو پریشان بھی کر رہی ہے, اور لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے. تو یہ پہلے سرکار نے دھوکہ دیا لوگوں کو, کہا کہ اب 2 مرلے یا 3 مرلے والے جو ہوں گے وہ اس ضمن میں نہیں آئیں گے. اور آج کیا ہے کہ جو ایک مرلہ جس کا ہے پہلے اسی کو ہٹ کیا جا رہا ہے. کہاں پہ ایسا ہٹ کیا گیا تھوڑا سا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے, بالکل ویڈیو. لیفٹیننٹ گورنر کا دعویٰ ہے کہ 5 مرلے سے لے کے 15 مرلے زمین جو ہے وہ ان لوگوں کے نام پہ کی جائے گی, آفیسرز کو ڈائریکشنز دی گئی. اول تو کوئی گورنمنٹ آرڈر ہمارے پاس نہیں آیا, ہر چیز پہ گورنمنٹ آرڈر آتا ہے, ایکٹ پاس ہوتے ہیں گورنمنٹ آرڈر آ جاتا ہے, ہر دن قانون کی دجیاں اڑا کے نئے قانون بنائے جاتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ آرڈر آتا ہے. اس کا کوئی گورنمنٹ آرڈر آپ لوگوں بھی نہیں دیکھا ہوگا آج تک. تو اس لیے گورنمنٹ آرڈر جب ہے ہی نہیں ان پلیس تو کچھ باتیں کرنا بڑا عجیب سا ہے. لیکن ہم نے دیکھا گاؤں میں عورتیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, مزدوروں کی زمینیں لی جا رہی ہیں, جو دکانداروں کی دکانیں لی جا رہی ہیں, جو 70 سال سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو رینٹ دے رہے ہیں ان کی دکانیں لی جا رہی, ٹی جی رینٹ جن کا آلریڈی ایگریمنٹ ہوا ہے ان کی دکانیں لی جا رہی ہیں. تو یہ اگر اندھیر نگری نہیں ہے, میں جموں کی بات, شاید جموں میں جو ہے ہمارے دوست وہ سنجوا میں, بٹھنڈی میں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ سارا جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے, ایک ڈر اور یہ جو مطلب دبانے کا ماحول کریٹ کیا, یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. پہلے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن اپنے ہی لوگوں کے اتنا خلاف کیسے جا سکتے. پیپلز کانفرنس پارٹی یوتھ صدر ایڈوکیٹ محمد سلیم پری سند طرف آواز ڈی سی دفتر اننت ناگس برکن پورامن احتجاج کرنے. ات موقع پہ ذمہ دارو ون آمت ڈیلیویجن ہز مستقلی تو جاری انہدامی کاروی پہ گھس روٹ لاگنے یون تو تمو انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس پہ گھس نظر ثانی کرنے ین یت لوکن ہند مشکل دور سپدین. ات موقع پہ سلیم پری سند طرف ڈی سی اننت ناگس اخ میمورینڈم تہ پیش کرنا آمت. ہم ڈی سی صاحب کے پاس آئے اپنی درخواست لے کے. سنس ڈی سی صاحب جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں اٹ از بیانڈ ہز کمپیٹنس. ہم نے سرکار کو گزارش کی ہے بذریعہ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کی جو آپ کی یہ لینڈ ایوکشن ڈرائیو ہے, ان سے گزارش رہی کہ آپ غریبوں پہ ستم زری نہ کریں. جو غریب ہیں, غریب جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں پوورسٹ آف دا پوور, جس کو سرکار بھی PMAY شارٹ دیتی ہے, میں نے ڈی سی صاحب سے گزارش کی کہ اس میں لکھت ایک پالیسی آئے سرکار کی طرف سے, آپ ان غریبوں کو مفت زمین فراہم کریں, 5 مرلے یا 10 مرلے. ہم اس لینڈ ایوکشن کو امیر, میں لوگوں کو بھی آپ کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو امیر ورسز غریب نہ کر دیں, ایک گھر میں ہی لڑائی نہ پیدا کریں. جہاں پر امیر کا اگر کسی ملازم کا مکان آیا ہے یا کسی امیر انسان کا مکان آیا ہے, میں نے ڈی سی صاحب سے گزارش کی, LG صاحب کو میں نے لکھت میں گزارش کی ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ 1 کنال 2 کنال اس کے نام کر دیں. ہم نے گزارش کی کہ اس میں ایک پالیسی بنے, وہ انسان وہ بندہ باضابطہ طور پر فیس بھرے گا اور اس کو وہ زمین الاٹ ہونی چاہیے. بلڈوز چلانے سے کوئی کسی قوم کی بہبودی نہیں ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے. ہم نے گزارش کی جہاں پر سرکاری زمین آپ کے پاس کنالوں میں, لینڈ مافیا کے ہم خلاف ہیں. اگر کسی جگہ 2 کنال 3 کنال 4 کنال 10 کنال پہ کسی بندے کا کسی انسان کا قبضہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ چھوٹ جائے, وہاں پر ہسپتال بنے, وہاں پر اسکول بنے, وہاں پر پلے گراؤنڈ بنے. تو یہ گزارش ہم نے کی. وسط کشیر ضلع گاندربل کنگن علاقہ مز آج صبح اکس تملہ فیکٹری مز نار لوگمت یم کس نتیجس مز پور فیکٹری ناروی سپز یت مز سیکورٹی تو مشین تہ نقصان ووتمت. اموال مقامی لوکو کت کران وونمت زِ نار سۭتۍ قریباً 2 کرور مالیتک نقصان سپودمت. تمو ام حوالہ انتظامیہ مالی معاونتٕچ اپیل کٔرمٕژ.
आग की वारदात ये हुई है कि रात के 4:30 बजे से आग स्टार्ट हुआ था, तो उसके बावजूद लोग आए थे यहाँ पे, हमने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझा। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फायर सर्विस गाड़ी आए, उन्होंने आग बुझाई, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर घुस गए थे यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हुआ था। कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो हम डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप कैमरामैन से आपने खुद देखा यहाँ का हाल क्या हुआ था, तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं ताकि इस पर कुछ कार्रवाई करें, उनके साथ कुछ इंसाफ करें, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ। इसके ऊपर जो यहाँ के गांव वाले कम से कम 5-6 एरिया गांव आते हैं इस पर, क्योंकि लोग यहाँ पे आते थे, नज़दीक रहता था ये हमारी ये मिल, लेकिन ये ख़त्म हो गई। और लोगों का भी यही कहना है कि इसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए। सरहदी ज़िले राजौरी मज चलवन ट्रक मज नार जहिर गुमुत यमकिन ट्रक तो ट्रक मज सोर सामान नार बुझ सपोद। वन जुम पे राजौरी कुन यह ट्रक पकान यथ अंदर अचानक नार जहिर सपोद। आ दौरान दो गाड़ी हूँ ड्राइवर बचाव आव, ताहम गाड़ी में सोर सामान सूरस मज तब्दील सपदमुत। मज़ीद तफसील है राजौरी पे जमशीद मलिक। राजौरी के बाबा बंदा सिंह बहादुर पुल के नज़दीक चलते हुए ट्रक में लगी अचानक आग में बताया जा रहा है करोड़ों रुपए का सामान खाक हो चुका है जलकर, जिसमें मेडिसन हो, स्टेशनरी हो, दिगर घरेलू सामान, खिलौने बहुत सारा सामान। ये दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का ये सामान था। और किस तरह आग लगी, हमारे साथ ड्राइवर हैं। क्या हुआ था, किस तरह पता चला, किस तरह आग लगी? सर पता ही नहीं चला, इधर मुझे आर्मी वालों ने रोका, बोलता आग लगी। हम बुझाने की कोशिश की, ये बुझी नहीं। मगर आप आए कहाँ से थे? जम्मू से। कब पहुँचे थे यहाँ? इधर 5:15 बजे सुबह जी। आग कितने बजे लगी थी? ये 5 बजे की लगी थी, इधर 6 बजे तक हम कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर आग कैसे बुझाएगी इसकी? आग फिर वो मंगवाई पानी वाली गाड़ी। ये सामान कहाँ से लोड किया था आपने? ये इंदिरा चौक से। कितने का सामान था, कास्ट कितनी हो सकती है इसकी? अब ये क्या बताएंगे सर, ये बहुत माल है ये आपको बताया आर्मी वालों ने, उसके बाद फायर सर्विस पहुंची थी? हाँ पहुंची थी सर, आधे घंटे में वो आ गया था इधर। ये हमारे साथ इस गाड़ी के वो ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ी में आग लगी। इसमें कुछ लोग और हमारे साथ। आपका भी कुछ सामान था इसमें गाड़ी के अंदर? हाँ सर, मेरा भी सामान था। कितने की कास्ट का था आपका? मेरा कास्ट कम से कम 20,000 का सामान था। क्या क्या सामान था आपका? मेरा गैस का रेगुलेटर वगैरह, पाइप वगैरह था। आपको कब पता चला ये गैस? मेरे को अभी पता चला 11 बजे के आसपास। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि ये वो ट्रक खड़ा है आपके सामने जिसमें आग लगी, और ये पूरा मलबा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है। फायर सर्विस की गाड़ी ने इस आग को बुझाया, और ये बताया जा रहा है कि गाड़ी चलते चलते इसमें आग लगी थी, मगर इस ड्राइवर को इसका इल्म नहीं था। जब ये इस बाबा बंदा सिंह बहादुर पुल के नज़दीक पहुंचे तो यहाँ से नज़दीक जो सेना आर्मी का कैंप है, उनकी तरफ से इनको बताया गया कि इनकी गाड़ी के बैक साइड में आग लगी है, जिसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पहुंची है और इस आग को बुझाया गया। मगर ये दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का सामान जो इसमें जलकर खाक हो चुका है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। शुमाली कशीर पटन रोजन वाले मुकम्मी लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुद जे हेल्थ सेंटर पटनस मज तबी अमल किलत यमकिन बीमारन कहिया मुश्किलात वेतन पेवान। तमो अवाल कत करान उन्मुत जे यदवैस कहिया फिर इलाज करने योर आय, तहम ये डॉक्टर वक्त पे मौजूद आसान, यमकिन लुक तशवीश मज हनामद। तमो अवाल इंतजामिया अपील करम जे अत मामलस कुन गज जोन युन दिन युथ लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ। 3 बार हम यहाँ हॉस्पिटल में आए, पेशेंट हमने भेजा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा उनकी मदर बीमार है, लेकिन उनकी जगह दूसरी डॉक्टर साहबा है, लेडी डॉक्टर, वो 1 महीने के लिए लीव पे है। और तीसरे डॉक्टर भी, डॉक्टर शबीर, वो भी बीच बीच में यहाँ आ रहे थे, लेकिन तीनों में से एक भी मौजूद नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा अंदर कि डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है। इस वक्त देखिए सर, इस वक्त बज गए 12:30, 12:26, 12:30 बजे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। तो अब बदकिस्मती ये है कि हम यहाँ के लोकल है, यहाँ मौसम भी ख़राब रहता है, हमें ये इजी अप्रोच होता था यहाँ पे आना। तो लेकिन क्या करें, बार बार हमने हुकाम से ये कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर साहब इनको अवेलेबल रखो, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। मैं अभी इन्होंने इससे पहले भी कहा कि हम यहाँ पे 2 से 3 डॉक्टर साहिबान रखेंगे, लेकिन आज अभी आपने देखा एक भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेशेंट भी आ रहे हैं, लेकिन वो वापस जा रहे हैं। गाँवों से पेशेंट आ रहे हैं इसी उम्मीद से कि यहाँ पे डॉक्टर साहब होगा। लेकिन नाज़रीन, ये कोशिश खबर नाम होती है इतना सयान दियो इजाज़त, खुदा सवाल।